பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. 5 புலன்கள், 5 உபசாரங்கள். பிரபஞ்சத்தில் உள்ள சகல வஸ்துக்களையும் அனுபவிப்பதற்காக மனிதனுக்கு கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, சருமம் ஆகிய 5 இந்திரியங்கள் இருக்கின்றன. பஞ்ச இந்திரியங்கள் என்று இவற்றை சொல்வார்கள். ரூபத்தை கிரகிப்பது கண், சப்தத்தை கிரகிப்பது காது, கந்தத்தை மனம் கிரகிப்பது மூக்கு, ரசத்தை சுவை கிரகிப்பது நாக்கு, ஸ்பரிசத்தை கிரகிப்பது சர்மம். இந்த 5 புலன்களும் புதிதாக ஒன்றை உண்டாக்கவில்லை. வெளியே உண்டாகி இருக்கிற சப்த, ஸ்பர்ஷ, ரூப, ரச, கந்தங்களை இவை உணர்கின்றன. ரேடியோ செட் மின்சார சப்த அலைகளை பிடிப்பது போல் இவை எப்படியோ வெளியில் இருப்பவற்றை அறிந்து பிடித்துக்கொண்டு மூளைக்கு அனுப்பி வைக்கின்றன. காரியம் செய்து புதிதாக ஒன்றை படைக்காமல் வெறுமே கிரகித்து நமக்கு அறிவிப்பதால் இந்த புலன்களுக்கு ஞானேந்திரியங்கள் என்று பெயர். கை, கால் போல காரியம் செய்கிற புலன்களுக்கு கர்மேந்திரியங்கள் என்று பெயர். நாக்கு ஞானேந்திரியமாக இருந்து ரசத்தை உணர்வதோடு பேச்சு என்ற காரியத்தால் புதிதாக சப்தத்தை படைக்கவும் செய்வதால் கர்மேந்திரியமாகவும் இருக்கிறது. ஞானேந்திரியங்களான 5 புலன்களுக்கும் ஆசிரியமாக இருப்பனவே பஞ்சபூதங்கள் என்கிற ஆகாயம், காற்று, தீ, நீர், மண் ஆகிய பிரபஞ்ச சக்திகள். சப்தம் மட்டுமே ஆகாசத்தில் உண்டு. ஓம்கார நாதமாகிய பிரணவம் ஆகாயத்தில் நிரம்பி இருக்கிறது. பலர் கூடியிருக்கிற இடத்தில் பலதினசான பேச்சு சத்தம் உண்டானாலும் ஓ என்ற ஓசை ஒன்றே கேட்கிறது. சமுத்திரம் ஓ என்கிறது. ஒரு சங்கை காதில் வைத்துக் கொண்டால் ஓ சப்தம்தான் கேட்கும். ஏன் ஓ என்று கத்துகிறாய் என்றுதான் கேட்கிறோம். ஓவுக்கு ஒரு புள்ளி வைத்து முடித்தால் ஓம். இதுதான் எங்கும் இருப்பது. வாயுவில் சத்தத்தோடு ஸ்பரிசமும் இருக்கிறது. நம்மீது காற்றுப்பட்டால் நமக்கு காற்றுதான் படுகிறது என்று புரிகிறது அல்லவா? நெருப்புக்கு ஸ்பர்சத்தோடு ரூபமும் இருக்கிறது. தீயை கண்ணால் பார்க்க முடிகிறது. ஜலத்துக்கு இவற்றோடு ரசம், சுவை என்பதும் உள்ளது. அதை நாம் நாக்கில் விட்டுக்கொண்டு குடிக்கிறோம். மண்ணுக்கு மணமும் உள்ளது. மண் என்றால் மண்ணில் விளைகிற எல்லாம் அதில் அடங்கும். நாம் கண்டும் கேட்டும் ருசித்தும் தொட்டும் முகர்ந்து பார்த்தும் இவற்றை எல்லாம் அனுபவிக்கிறோம். 5 புலன்களே நமக்கு வாழ்வின் சகல ஆனந்தத்தையும் சாத்தியமாக்குகின்றன. நல்ல சாப்பாடு, ரம்யமான சங்கீதம், சுகந்தம், குளிர்ந்த தென்றல், பூரண சந்திரனின் காட்சி இவை நமக்கு 5 புலன்களாலே அனுபவத்துக்கு வருகின்றன. மனிதனுக்கு இந்த 5 புலன்களை தந்து இவற்றுக்கு ஆகாரமாக வெளியே 5 பூதங்களிலிருந்து தோன்றும் சுவை, மனம் முதலிய அழகுகளையும் வைத்திருப்பவர் சுவாமி.
அவரது கிருபையால் தான் சகல இன்பங்களும் கிடைக்கின்றன. நம்மால் ஒரு மணி அரிசி கூட சிருஷ்டிக்க முடியாது. சுவாமியே இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டித்து அதன் அழகுகளை நாம் அனுபவிப்பதற்காக நமக்கு பஞ்ச இந்திரியங்களையும் சிருஷ்டித்து தந்திருக்கிறார். ஆனபடியால் நமது புலன்களால் அனுபவிக்கும் இன்பங்களை சுவாமியின் நினைவோடு அனுபவிப்பதே நமது கடமையும் தர்மமும் ஆகும். அவருக்கு இந்த இன்பங்களை முதலில் அர்ப்பித்து அவரது பிரசாதமாகவே இவற்றை நாம் ஏற்க வேண்டும். இந்த வழக்கம் நிலைப்பட்டால் சுவாமிக்கு அர்ப்பணம் செய்யத்தகாத எந்த பொருளையும் நமது புலன்களால் அனுபவிக்க கூடாது என்ற பக்குவம் உண்டாகும். பஞ்சேந்திரியங்களால் அனுபவிக்கும் பிரபஞ்ச வஸ்துக்களை பரமேஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும் மனோபாவனையில் பிறந்ததுதான் பஞ்சோபசாரம் என்கிற 5 உபசாரங்கள். கோயிலிலும் வீட்டு பூஜையிலும் சுவாமிக்கு குறைந்தது 5 உபசாரம் செய்ய வேண்டும். சுவாமியின் விக்கிரகத்துக்கு சந்தனமிடுவது, புஷ்பம் போட்டு அர்ச்சிப்பது, தூபம் காட்டுவது, தீபாராதனை செய்வது, நெய்வேத்தியம் பண்ணுவது ஆகியவனவே பஞ்சோபசாரங்கள். இவற்றில் சந்தனமிடுவது கந்தம் பிருத்வி தத்துவம் என்ற மண்ணை குறிப்பது, புஷ்பம் ஆகாயத்தை குறிப்பது, தூபம் வாயுவை குறிப்பது, தூபம் அக்னியை குறிப்பது, தீபம் அக்னியை குறிப்பது, நெய்வேத்தியம் அமிர்தமாகிய நீரை குறிப்பது. எனவே பஞ்சபூதங்களும் பஞ்சோபசாரத்தில் அடக்கம். பஞ்சபூதங்களிலிருந்துதான் பஞ்சேந்திரியங்களின் அத்தனை நுகர்ச்சி வஸ்துக்களும் உண்டாகின்றன. ஆகவே பஞ்சோபசாரத்தில் ஈஸ்வரன், பிரபஞ்சம், ஜீவன் எல்லாம் ஒன்றுபடுத்தப் பெறுகின்றன. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த 6வது நிலை அப்படிங்கிறது என்ன? இதத்தான் விநாயகர் ரகவல்ல ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்கா அவையார். இந்த இடத்துல விநாயகர் தனியா சொல்றதுன்றது கொஞ்சம் சரியா அமையலன்ற போது முதல்ல விநாயகர் சொல்லிட்டு கந்தர் அனுமதி ஆரம்பிக்கலாம்னு முதல்ல நினைச்சது. ஆனா இதை பத்தி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வரனால அப்ப நடுவில் எடுத்துக்கலாம் ஆரம்பிச்சு ரொம்ப அழகா ஆரம்பிக்கிற அவையார். இது ரெஃபரன்ஸ் இருக்கனால இதுல என்ன அந்த 6 மீட்டர் ஃபுல்லா இருக்குன்னா இது ஒன்னும் பெருசா ஒரு புத்தகம் முழுக்க படிக்கிறதுக்கு 3 நிமிஷம் தான். நம்ம சொல்றதுக்கு ஒரு 1/2 மணி ஆகலாம், இல்ல அடுத்த நாள் கொஞ்சம் நீட்டுன்னு போலாங்க. எப்பவுமே ஒரு ஸ்துதி பாடிதான் சொல்லணும் இல்லையா? எதாவது சொன்னாலும் விக்னேஸ்வர பூஜை பண்ணி தான் ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? சதாபால ரூபா விக்னாத்ரிஹந்தி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் ஆதிசங்கர் இல்லையா? சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் நீ எல்லாருடைய கஷ்டங்களையும் தீர்க்கிறீன்னு சொல்ற மாதிரி ஆரம்பிக்கிற பிள்ளையாரை பத்தி முதல்ல சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார். நிறைய பேர் பாடியிருக்காங்க, எம்எஸ் கூட பாடியிருக்காங்க பாட்டு. செந்தாமரை பாத சிலம்பு பலை செய்பாட பொன்னரை ஞானும் பூந்துயில் ஆடையும் வண்ண மருங்கில் வளர்ந்து அழகரிப்ப பேழை வயிறும் பெரும் பாரக்கோடும் வேழமுகமும் விளங்கு சிந்தூரமும் 5 கரமும் அங்குசபாசமும் நெஞ்சில் குடிகொண்ட நீலமேனியும் 4 வாயும் 4 புயமும் 3 கண்ணும் 3 சுவடும் 2 செவியும் இலங்கு பொன்னு முடியும் திரண்ட முப்புரி நூல் திகழ் ஒளி மார்பும் சொற்பதம் கடிந்த துரியமே ஞான அற்புதம் என்ற கற்பக களிரே முப்பழம் நுகரும் மூஷிக வாகன இப்பொழுதென்னை ஆட்கொள்ள வேண்டி தாயா எனக்குத்தான் எழுந்தருளி மாயா பிறவி மயக்கம் அறுத்து நிறுத்தம். அந்த விநாயகருடைய வர்ணனையோட சொல்லி ஆரம்பிக்கிறோம்.
ஏதோ ஒண்ணு கேட்கறதுக்கு கூட ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஆரம்பிக்கணும்னு மாதிரி பிள்ளையார் பூஜை பண்ணிட்டு தான் எல்லாமே செய்யறோம் இல்லையா. சீதக்கலவ செந்தாமரைக்கும் பாதச்சிலம்பு பல இசை பாடல் பரிபுர சீரடி பாசாங்குதை அந்த காலில் போட்டு கால் சிலம்பு இருக்கு கொலுசெல்லாம் அது வேதத்தை பாடுறது அம்பாள் வரும்போது அது மாதிரி இவருக்கு சீதக்கலவ செந்தாமரைக்கும் பாதச்சிலம்பு பல இசை பாடல். சீதக்கலவம்னா குளிர்ச்சியான சந்தனம், இந்த நறுமணம் பொருந்திய வாசனை மிகுந்த அந்த சந்தனம் இருக்கு. இந்த சந்தனத்தை அபிஷேகம் பண்றா கால எல்லாம் பூசிருக்கா, உடம்பு முழுக்க பூசிருக்கா, அது வாசனையா இருந்திருக்கு. செந்தாமரை பூம்பாதம், இவருடைய பாதம் இருக்க பூ போன்ற மெல்லிய பாதம் என்ன பூன்னா தாமரை பூ போல இருக்கு. தாமரை பூ எப்படி இருக்குமானா மென்மையாக இருக்கும், அழகா இருக்கும், பெருசா இருக்கும், அதெல்லாம் சிவப்பா இருக்கும். பாதம் சிவந்திருக்கு. இந்த சிவந்த பாதத்தை உடையவனா இருக்கான், அழகான பாதத்தை உடையவனாக இருக்கான், பெரிய பாதத்தை உடையவனா இருக்கான். அது எப்படி இருக்கு? வாசனையோடு இருக்கு. சந்தனம் அபிஷேகம் பண்ணி காலெல்லாம் வழிஞ்சிருக்கு, வாசனையோடு இருக்கு. அந்த பாதம் வெறுமை இல்லை, அதுல பாத சிலம்பு பல இசை பாடம். அது வரும்போது கல் 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 பாடல, இது ஓம் ஒலிக்கிற மாதிரி ஓம் 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 என்ன ஒலிக்குதுன்னு பாடுறது. அது வரும்போது ஓம் 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 அந்த காலடி இருக்கிற காலில் இருக்கக்கூடிய சிலம்பானது இந்த கொலுசானது ஒலிக்கிறது தான். இன்னும் என்ன இருக்கு பாக்குற வர்ணனை பண்ணும்போது என்னென்னலாம் தெரியறதுன்னு சொல்றார். பொன் அரை ஞானம் பூந்துகில் ஆடையம். பொன் அரை ஞானம், இடுப்புல அரைஞான் கட்டிட்டு இருக்காரு. அருணாக்கு என்ன வெடிக்கா சொல்லுங்களே அதுதான், அதை கட்டிட்டு இருக்கார். சாதாரணமா நீங்க பிள்ளையாரோட படத்தை பார்த்தா அந்த அரைஞான் என்ன ஒரு பாம்பா ஒரு பாம்பை கட்டிட்டு இருப்பார். உபவீத்தமே பாம்பை தான் போட்டிருப்பார். அதுதான் ஒரு கற்பனை, அந்த வரைய அந்த ஓவியருடைய கற்பனைக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். இவர் வந்து பொன் அரைஞான் தங்கத்துல கொண்டு எப்பேற்பட்ட பார்வதியோட புத்தன் பெரிய பெரிய மகாராஜா யமவானுடைய பேரை அவனுக்கு கேட்கணுமா? இந்த மலையில என்னெல்லாம் கிடைக்கும், ரத்தன குவிகள் கிடைக்கும், தங்கமா கிடைக்கும், எங்க வெட்டினாலும் தங்கமா இருக்கும். இந்த மேருமலையே இவருக்கு சொந்தம், மேருமலையே தங்கமா தான் இருக்கும்னு சொல்ற. பசும் பொற்பொறுப்பு வில் வாங்கியன்னு தங்கத்தாரான அந்த மேருமலையில வில்லா வளைச்சாரான் வைப்பா. அப்ப வில்ல கையில வச்சு கொஞ்சம் உடைச்சுட்டா போருமே, தங்கமாயிடுமே இல்லையா? அப்படி தங்கமாவே இருக்கு. அந்த பொன் அரைஞான் பூன் துகில் ஆடையான். துகில் அப்படின்னால ஆடைன்னு அர்த்தம். இங்க துகில் ஆடைனா மெல்லிய ஆடைன்னு அர்த்தம். பூந்துகில் ஆடை பூ போன்ற மெல்லிய ஆடைன்னு அப்படியே பட்டு மாதிரி இருக்கும்பா. சில கையில வச்சிருந்தா அப்படியே சோளம் சில துணிகள்லாம் பார்த்து அந்த காலத்துல இந்த சைனால இருந்து வரக்கூடிய சில துணி எல்லாம் சொல்லுவா. அந்த கையில வச்சிருந்தாலே அப்படியே ஒரு குழந்தைய வச்சிருக்காரு, ஒரு 2-3 மாசம் குழந்தைய கையில வச்சிருந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்பா. அது அந்த மாதிரி இப்படிதான் பண்ணுவாங்க. இது நம்ம ஊர்லயே அந்த காலத்தை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா. அதான் அபியாரம் சொல்லிருக்கா பூன் துகில் ஆடைன்னு. அப்படி ஒரு மெல்லிசாக ஒரு பட்டு மாதிரி வளவழப்பாக அப்படியே கையில தோழக்கூடிய மெல்லிய ஆடையை வச்சு கட்டிட்டு இருக்காரு. பூந்துகில் ஆடையும் வண்ண மருங்கில் வளர்ந்து அழகு இருப்பனர். இவன் போட்டு இருக்க அந்த நகைகளும் பட்டு ஆடைகள் எப்படி இருக்குன்னா வண்ண மருங்கு. இந்த அழகான மருங்குன்னா இடைன்னு அர்த்தம். ஆனா இந்த அழகிய இடைன்னு சொல்ல முடியாது. பிள்ளையாருக்கு மகோதரன். பிள்ளையாருக்கு வயசு பெருசு, வயிறு ரொம்ப பெருசாச்சே. ஆனா இங்க சொல்ல இடைன்னா இந்த இடத்துல வயிறுன்னு எடுத்துக்கணும். இது எப்படிப்பட்டவன்னா வண்ண மண்ணு அழகா சின்ன குழந்தையா இருக்கான். இந்த சின்ன குழந்தை கொஞ்சம் ஓடி வந்தா நல்லா தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி சில குழந்தை கட்டி முடுக்க ரொம்ப நல்லா இருக்க, பாக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா அப்படியே வாரி கட்டிக்கலாம் இருக்கு இல்லையா? குழந்தைன்னு வந்துட்டு நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ரசிக்கிறோமே, எல்லாத்தையும் அழகா இருக்கும். தெளிவா ஒரு கதை சொல்லுவா. ஒருத்தர் கல்யாணம் ஆச்சு, ஆத்துல மாசமா இருந்தா திடீர்னு ஏதோ அமெரிக்காவுக்கு உத்தியோகம் வந்துட்டு அர்ஜென்ட்டா போயிட்டான். 3 மாசத்துல வரணும்னு நினைச்சிருந்தா வர முடியாது. பெருத்து 1.5 வயசு ஆயிரத்து குழந்தைக்கு அப்பதான் எனக்கு விசா கிடைச்சது. வந்தான் அங்கிருந்து வரும்போதே அவன் கல்பனால வந்துருக்கான், நம்ம குழந்தை இப்ப இருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்துருக்கான். ஏர்போர்ட்ல யாரும் போல, வேற ஏதோ ஊர்ல இருக்கா போல இருக்கா, அப்பா அம்மா தான் வந்திருப்பா, வேற ஊர்ல இருக்கா, பொண்டாட்டி ஆத்துல உள்ளுக்குள்ள வேலை பார்த்துட்டு இருக்கா. வாசல்ல கார் நின்றுட்டு இறங்கினா வாசல் ஒரு குழந்தை விளையாடிட்டு இருந்தது. அது பக்கத்தாத்துக்கு வந்து அது உனக்கு தெரியாது, அதுவும் இதே வயசு தான் போல் இருக்கு. அது ஒரு அழுக்கான சட்டக்கள் எல்லாம் பறந்துகிட்டு எல்லாம் இருக்கு, மூக்கெல்லாம் ஒழுகெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தா நம்ம வீட்டு வாசல் திண்ணையில உட்காந்துருக்கேன். கண் குழந்தை தான் எடுத்துன்னு அப்படியே கொஞ்சம் அம்சமா எடுத்து ஒண்ணு கொஞ்சம் ஆச்சுதான். இவன் வந்துட்டு சத்தம் கட்டினா ஆத்துக்காரி உள்ள ஓடி வந்தாலும் பார்த்தோம். என்ன பண்றீங்க, நம்ம குழந்தை தொட்டில தூங்குறது, எந்த குழந்தை எடுத்து விளையாடி கேளுங்க. அது அடுத்தாத்து வேலைக்காரி இருப்பாங்க, பொத்துன போட்டான். தன்னோட இல்லையானு பொத்துன போட்டான். அது வரைக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமா அந்த குழந்தைய சந்தோஷமா கொஞ்சம் கூத்தாடி அது அழகா இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு அது அழுக்கு சட்டை போட்டாலும் புழுதியில பறந்தாலும் அது மூக்கு வழிஞ்சிட்டு இருந்தாலும் இப்படி அனுபவிச்சவன் தன் குழந்தை இல்லே தன்னோட குழந்தை உள்ள இருக்குன்னு கொஞ்சோன்னு டக்குன்னு பொத்துன போட்டான். அது மாதிரி தன் குழந்தைன்னா எப்படி இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் வா அப்படின்னு சொல்லுவா. இது ரொம்ப ஊருக்கெல்லாம் குழந்தை ஆச்சு, ரொம்ப அருமையான குழந்தை. அதுவும் பார்வதியினுடைய சீமந்த புத்திரன் சொல்லுவோம், முதல் தலைச்சன் குழந்தை வேற. கேட்கணும்னா அது ரொம்ப எவ்வளவு சீரும் சிறப்பமா இருக்கும்னு. இந்த குழந்தை தொந்தி தொப்பமா வருது, ரொம்ப அழகா இருக்கும். அழகு இடைன்னா இடுப்புன்னு அர்த்தம். இந்த இடுப்பு பெருசா இருந்தா கூட இடை பெருத்து இருந்தாலும் இது ரொம்ப அழகா இருக்கு.
பேழை வயிறு. அது எத்தனை பேழைன்னு அந்த காலத்துல ஒரு ட்ரம். பேழைன்றது ஒரு பாத்திரத்தை சொல்ற, பாத்திரத்தை கவுச்சுதான் பெருசா பேழைன்னு சொல்லுவா. இந்த ட்ரம்ஸ் வந்து அந்த காலத்துல என்ன பண்ணா அந்த முரசு மாதிரி அடிப்பான், அதுதான் பேழைன்னு சொல்றது. ராஜா என்ன பண்ணா அதாவது முக்கியமான சமாச்சாரம் ஊருக்கு எல்லாம் தெரிவிக்கணும்னா தண்டோரா படுத்தணும், அந்த தண்டோராக்கு தான் பேழைன்னு கூட சொல்ல. அது மாதிரி தான் பேழை வயிறுன்னு, பெரும் பேழை, பெரிய பாத்திரம் மாதிரி கவுத்து வச்ச மாதிரி தான் பேழை வயிறும் பெரும் பாரக்கோடும். கோடுன்னு இடத்துல தந்தம்னு பெரும் பாரக்கோடு. பெரும் பாரம்னா யானையோட இதற்கொள்ளிய தந்தம் ரொம்ப கனமா இருக்கும். வளர்ந்த யானையோட தந்தம் பார்த்தோம்னா அது வந்து லட்சக்கணக்கில் அது விலை போகும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தந்தம் ஐவரி ரொம்ப வெரி காஸ்ட்லி, ரொம்ப கனமா இருக்கும், உறுதியா இருக்கும். அது பெரும்னு பெரிய பாரக்கோடுன்னு, ரொம்ப ஹெவியான அந்த கோடுன்னு அந்த தந்தம் இருக்கு. பெரும்பாரக்கோடும் உறுதியாக வேற இருக்குது. பெரும்பாரக்கோடும் வேழ முகமும் விலங்கு சிந்தூரமும். வேழ முகம் யானை முகத்தோட வரும். விநாயக பெருமானுக்கு யானை முகம், அதுக்கு நிறைய கதைகள். கஜாசுரனை கொள்றதுக்காக யானை முகம் வந்து, யானை முகம் வந்ததுக்கு பல கதைகள் இருக்கு, நம்ம எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். அது விலங்கு சிந்தூரம். சிந்தூரம் வந்து குங்குமம் மாதிரி ஆரஞ்சு கலர் இருக்கும். புரந்ததாசர் கீர்த்தனை கூட ஒரு இதுல கீதம்லாம் சொல்லி கொடுப்பா. ஸ்ரீ கணநாத சிந்தூர வண்ண கருணாசாகர கரிவரத லம்போதர லகுமிகரா அப்படி இந்த பாடல் சிந்தூரவன். இங்க சிந்தூரத்தை நெற்றியில வைக்கின்றார். விலங்கு சிந்தூரம், விளங்கக்கூடிய நெற்றியில திலகமாக விளங்கக்கூடிய சிந்தூரம். 5 கரம் அங்குஷ பாசம். 5 கரம்னு 5 கரங்கள். ஒரு கையில ஒரு இது வச்சு அங்குஷம் பாசம் இதெல்லாம் ஒண்ணு வச்சிருக்க. இல்ல பாசாங்குஷம் வந்து அம்பாலே கொடுத்தாங்க. அம்பா கையில பாசாங்குஷம் வச்சிருந்தா அது வந்து விநாயக பெருமான் கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லலாம். கரும்பு வில்லு புஷ்ப பானங்கள்லாம் மன்மதனை கொடுத்தா. இங்க வந்து பாசத்தையும் அங்குஷத்தையும் விநாயக பெருமான் கொடுத்தா. நெஞ்சில் குடிகொண்ட நீலமி, இது ஆயுதங்கள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கான், இத்தனை அலங்காரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். இவருடைய மேனி அழகு எப்படி இருக்குன்னா நம்முடைய மனசுல ஹிருதயத்திலே நிலைத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான உருவத்தை கொண்டதாக அமைந்திருக்குது. அதை பார்த்தா அப்படியே ஒரு காதை பார்த்தா அப்படி ஆட்டின் போது, யானையை பார்த்தா அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு இல்லையா? அந்த பெரிய யானையை பார்க்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கு. யானை முகத்தோட சின்ன ஒரு விநாயகரை பார்க்கும்போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. அது குட்டியா இருந்து காலோட இருந்து கையோட முகத்து தும்பிக்கை ஆடு. குட்டி யானையை பார்த்தா நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். அந்த குட்டி யானைங்க சின்ன எங்கேயாவது வந்துக்கும். இப்ப கூட ரீசெண்டா கூட ஒரு குட்டி யானைங்க தவறி போற இடத்துல வந்து கொண்டு போய் இங்க விட்டுட்டா அப்படின்னு சொல்றா. அந்த குட்டி யானை இருக்க அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகுன்னு அப்படி ஒரு அழகு. இவனு குட்டி யானை, யானை போல பிடியே பனிமால் இமய பிடியேன்னு அபிராம இந்த அம்பால சொல்ற. அது வந்து பெண் யானை குட்டி, குட்டி யானை மாதிரி அவர் தான். இங்க வந்து நிஜமாக யானை குட்டியா அவர் இருக்கார். குட்டி யானை இல்ல, யானை குட்டியவர். நெஞ்சில் குடிகொண்ட நீல மேனியும் 4 வாயும் 4 புஜமும். 4 வாய், 4 வாய்னு பொங்கக்கூடிய வாய். அது துதிக்கை சொல்றது. அகண்ட வாய் வாய். இது வந்து திபான் பேரு யானைக்கு. 2 தடவை குடிக்குதான். அது எப்படி 2 தடவை குடிக்கணும்? முதல்ல இந்த துந்திக்கால அதை உறிஞ்சு எடுத்துக்கிறது, அப்புறம் அந்த வாயில விட்டு குடிக்கிறது. ஆனா 2 தடவை கூட திபான்னு சொல்லி பேருன்னு சொல்லி சார் ஒரு தடவை சொல்லியிருக்காரு, ஞாபகம் எனக்கு. தீபா இல்ல திபா. இந்த துதிக்கை இருக்க அப்படி தொங்கதான் சுண்டா அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த தும்பிக்கை வந்து அப்படி ஆடிண்டே இருக்கு. யானை ஒருத்தர் நிக்க அப்படி நின்று அப்படி ஆடிண்டே இருக்கும். வெறுமே இருக்காது, அப்படி ஆடிண்டே இருக்கும். உடம்பு ஆட்டிண்டே இருக்கும், தலையை ஆட்டிண்டே இருக்கும், காதை ஆட்டிண்டே இருக்கும், தும்பிக்கை ஆட்டிண்டே இருக்கும். காது எப்ப பார்த்தாலும் ஆட்டிண்டே இருக்கும். ஏன் விநாயகர் கூட காதை எப்போ ஆட்டிண்டே இருப்பாராம். எதுக்கு ஆட்டிண்டேன்னா நல்லதெல்லாம் காதல ஒரு போய் கேட்டுப்பான், வேண்டாம் ஒரு போய் ஆட்டி ஆட்டி எல்லாம் வெளில வரைக்கும். நாம இந்த ஈ எல்லாம் வந்து ஓட்டுறது யானை, அது மாதிரி அது இல்லையா. ஈ மாதிரி தொந்தரவு பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் காதுக்கு நம்ம கூட ஏதாவது சொல்லுவா. இந்த பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் பேசும்போது யானை மாதிரி இருக்கணும் உபகாரத்துக்கான இந்த உதாரணத்துக்கு சொல்லுவா. யானையோட கண் மாதிரி தீட்சங்க இருக்கணுமா, எதாவது பார்த்தாலும் அப்படியே. யானைக்கு சாதாரண சொல்றா ஒரு ஊசிக்கு வந்தா கூட எடுத்து கொடுத்துருமா. அவருடைய கண் பார்வை எப்படியானா எல்லாத்தையும் மேக்னிஃபை பண்ணி காமிக்கணும். இந்த யானை கண்டா ஏன் பயம்னா அது கண்டிப்பா பெரிய ராட்சச மாதிரி தெரியும்னா. அது யாரும் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு வெட்டினரி சொல்றாரு. ஒரு குண்டூசி கீழப்பட்ட கூட நமக்கு பார்க்கறதுக்கு எப்படி பெரிய ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம கடப்பாறைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கடப்பாறை மாதிரி பெருசா தெரியும், அதெல்லாம் எடுத்துருவோம். குட்டி ஊசியை கீழப்பட்டா குண்டூசி எடுத்து கொடுத்துரும் அது. ஏன்னா அவ்வளவு பெருசா அதுக்கு தெரியுமா, அதோட பார்வை அந்த மாதிரி எது விளங்கணுமோ அந்த பெரிதாக தெரியுமோ அதை நமக்கு விளங்கி கொள்ளணும்னு காது எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிறது உள்ளுக்குள்ள. அது மாதிரி நாமள நல்லதெல்லாம் காதுக்குள்ள போட்டுக்கணும், வேண்டாம் யானை ஆட்டி அனுப்பிச்சிருக்கணும், அது மாதிரி போடணும். இந்த தும்பிக்கை எப்படி எல்லாத்தையும் எடுக்கிறதோ அது மாதிரி நல்லதெல்லாம் எடுக்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு இருக்கணும். இது ஒன்னொன்றுக்கும் யானையை பத்தி சொல்லும் போது விசாலமான நெற்றி, பரந்த நெற்றி, அழகான தலை, தலையால் பெரிய எவ்வளவு பெரிய தலை, எவ்வளவு பெரிய மூளை இருக்கணும் அவருக்கு.
அது மாதிரி நமக்கு சின்ன மூலையே நம்ம நல்லா உபயோகப்படுத்தணும். அது மாதிரி தீட்சணி இருக்கணும். எல்லாத்தையும் நல்லது கெட்டது ஆராய்ஞ்சு ஒரு ஞானத்தோட இருக்கணும். பிள்ளையார பத்தி நமக்கு சொல்லுவேன். இங்க 4 வாயோட 4 இரு புயம், 4 பெரிய தோள்கள். இங்க 4 இரு புயம்னா 4 2 8 கைன்னு அர்த்தம். ஆனா எப்படி சொன்னான்னு தெரியல. ஆனா இங்க வந்து 4 பெரிய தோள்கள் மாத்திரம் நம்ம அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம். 3 கண் இருக்கணும். இவருக்கும் 3 கண். பரமேஸ்வர புத்திரன், அதனால இவருக்கு 3 கண் இருக்கு. அந்த குடும்பத்துக்கே அப்பா மாதிரியே பிள்ளை இருப்பான்னு சொல்ல, தாத்தா மாதிரி பிள்ளை இருப்பான்னு. சில பேர் பார்த்தா ஒரு 20-25 வயசுல முடியலாம் பட்ட ஆரம்பிச்சிடும். தாத்தாக்கு அப்படிதான் இருந்தது அப்படின்பா. தாத்தா அப்படிதான் இருந்தது. சில பேருக்கு பார்த்தா ஒரு கண் ஒரு மாதிரியா இருக்கும். நம்ம ஒரு இடத்துல பார்த்தா ஒரு இடத்துல பாக்குற மாதிரி இருக்கும். அது குழந்தைகளுக்கு அப்படியே வந்துருக்கு, வழி வழியா வந்துருக்கு. அது மாதிரி பரமேஸ்வரன் 3 கண்ணு, அம்மாவுக்கும் 3 கண்ணு, திருடா பார்த்தா உடனே குழந்தைக்கும் 3 கண்ணு. இது பரவாயில்லையே, அந்த முருகனுக்கு 18 கண்ணுன்னா அதுக்கு இது பெட்டரா இருக்க. ஏண்டா அவ்வளவு கண்ணு இருக்குன்னா, முருகனுக்கு 6 தலை, 6 3 18 கண்ணு இருக்குன்னா சுத்தி வரக்குமா தலை. அதனால அவனுடைய பார்வையில எதுவுமே தப்ப முடியாது. இந்த உலகம் முழுக்க என்ன எங்க நடந்தாலும் பார்க்கும். சரி, இந்த அதோ முகம் சொல்லுங்க, மேலெல்லாம் எப்படி பார்ப்பான், கீழெல்லாம் எப்படி பார்ப்பான், இதே சுழட்டி பார்க்கலாம். நம்ம இந்த 6 முகமும் 18 கண்ணும் சேட்டலைட் மாதிரி சுத்தி சுத்தி பார்த்தேன் எங்கே தான். அதுதான் கூப்பிட்டா ஒரு நிமிஷம் கூப்பிட கூட வேண்டாம். ஆதி மூலமே கஜேந்திரன் கூப்பிட்டா அங்க கூட சரணாகதி தான். ஆனா இங்க சரணாகதி கூட பண்ண வேண்டாம். நம்ம இங்க மனசுல உருகி அழுத்தோம்னா போடுமா, முருகா என்ன காப்பாற்ற மாட்டேன்னு அழுதுட்டா போடுமா, அது அவன் பார்வையில போட்டுடுமா, பார்த்து உடனே வந்துருவானோ, மயில் ஏறி ஓடி வந்துருவான். இந்த கருடன் வரத்துக்கு முன்னாடி, யானை வரத்துக்கு முன்னாடி கருடனா நேரம் வராதான், சுத்தி சுத்தி வட்டம் போட்டுட்டு தான் வருவான். இந்த மயில சர்ன்னு நேரம் ஏரோப்ளேன் இறங்குற மாதிரி இறங்கிடும். அதனால முருகன் அதை வச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு அப்படி வேகமா ஓடி வந்துருவான். இவன் யானை மேல இருந்தா கூட எல்லாத்துக்கும் வர வேண்டாம், நீ எல்லாத்துக்கும் இருக்கான். முருகனாவது அங்கிருந்து 6 படையில இருந்து வரணும். இவன் தெருக்கு தெரும் குளத்துக்கு கூட அரச மரத்தடி எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கானே. அதனால இவன் வந்து எல்லாருடைய இதயத்துல இருதயம்ங்கிற குளத்து மேலே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவனுக்கு வந்து குளத்துக்குள்ள வைக்கணும். நான் என்ன பண்ண, பிள்ளையார பண்ணி குளத்துல போட்டுரும். அது மாதிரி இப்ப மனசுங்கிற குளத்துக்குள்ள கொண்டு போய் அவனை வச்சோம்னா நம்ம நினைக்கிறதுதான் நடக்கும். நமக்கு நல்ல அருள் எல்லாம் பண்ணுவான். இவனுக்கு 3 கண்ணு, மும்மத சுவடுன்னு. மும்மத சுவடுன்னு மும்மதங்கள், ஆணவ மலம், கர்ம மலம், மாயாமலம் சொன்ன இந்த மலங்கள்லாம் இவனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே மதமாக கசிந்து தலையிலிருந்து வெளியில வருதுன்னு அமிர்தமா மாற்றி வெளியில அனுப்பிச்சுடுவானா. நமக்கெல்லாம் இந்த மலங்கள் என்ன பண்ணுது, மனசை கெடுத்து பஞ்சேந்திரியங்களை கெடுத்து போராத வழிக்கு நம்மளை கூட்டின்னு போய் நம்மளை இல்லாத அல்லெல்லாம் பட வைக்கிறது. ஆனா அந்த யானை முகத்துவனுடைய மதங்கள்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா, அவன் தலையிலிருந்து மதமாக கசிந்து மதம் வெடிக்க சொல்லுவா. இந்த மதம் பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவா. எனக்கு ஒரு மதம் பிடிக்கிறதுன்னா இந்த மதம் துவைத்த மதமா அத்வைத்தமா அப்படி இல்ல, மதம் பிடிச்சிருக்கணும். திரு ஜாஸ்தியா போச்சு. ஒரு கோவில் யானை காணாத போயிட்டான். இன்னொருத்தர் போய் வெட்டினரி சர்ஜன் வந்து போய் பார்த்தாராம். அப்புறம் டிடிஓ போய் பார்த்தாராம். அது என்னாச்சு யானை இன்வெஸ்டிகேஷன் அவங்க எல்லாரும் என்னாச்சு, ஏன் யானை காணாத போயிடுச்சு, எப்பல இருந்து காணா இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துருக்கு. உடனே ஒருத்தர் கூப்பிட்டு கேட்ட அந்த கோயிலுக்கு ஒரு உபரத்தர் ஒரு ஆபீசர், என்ன யானைக்கு மதம் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டார். அந்த யானையை பாத்துக்கிறவன் சொன்னான். அவன் தானே பாத்துக்குவான், அது இன்சார்ஜ், அவன் மேல சார்ஜ் ஷீட் கொடுத்துருவாள். அவன் சொன்னான், ஐயா யானைக்கு மதம் பிடிக்கல, அதனாலதான் ஓடி போயிட்டு. ஒண்ணுமே புரியலையா, என்ன எப்படி சொல்லாலே. அதாவது இந்த ஊருக்கே ஒரே யானை இது. இந்த யானையை பக்கத்துல இருக்கிற கோவில்ல அப்பப்ப வாடகை அழிச்சுன்னு விடுவான். சனிக்கிழமை புதன்கிழமைனா பெருமாள் கோடி அழிச்சுன்னு போயிட்டு அவன் வந்து முகத்தை நன்னா இந்த மட்டையை வச்சு நாரை வச்சு நன்னா சோப்பா போட்டு தேய்ச்சி அதுக்கு வந்து இந்த நாமத்தை பெயிண்ட் அடிச்சுடுவான். இது ஒரு பெருமாள் கோவில்ல வந்து ஒய்ங்கிற மாதிரி நாமம் போடுவா, தென்கலை நாமம் போடுவா. இன்னொரு பெருமாள் கோவில்ல அதுக்கு வந்து இந்த நாமம் போட்டுடுவா, யூ மாதிரி படகலை நாமம் போட்டுவா. இது அது ஒரு துன்பம். செவ்வாய்க்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆச்சுன்னு சொன்னாக்கா அம்பாள் கோவில் பக்கத்துல மாரியம்மன் கோவில் இருக்கு, அவ அங்க அடிச்சுடுவான். உடனே பழையபடி நல்லா இதை வச்சு தேய்ச்சி அதை சுத்தம் பண்ணா பண்ணி அதுக்கப்புறம் வேளா போடுறது, சூழாயத்தை போடுறது மாற்றி அவன் அந்த கோயில எது ஐதீகமா இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பான். இப்படி ஒரு வாரம். அப்புறம் வந்து சிவன் கோவில். இந்த சிவன் கோவிலுக்கு போனா திங்கக்கிழமையானா சிவன் கோவில், வியாழக்கிழமையானா சிவன் தட்சிணாமூர்த்தியர் கூட சிவன் கோவில். அங்க வந்து விபூதி. ஒரு கோவில்ல சந்தனம், ஐயப்பா கோவில் சனிக்கிழமை கூட அங்க வந்து சந்தனம். இப்படி மாத்தி மாத்தி போட்டு நெத்திய தேய்ன்னு தேய்ச்சி இவ ஒத்தத்தோட மதமா இருக்க பிடிக்கல. அதனால ஒரு நாள் சொல்லாத ஓடி போயிடுச்சேன் நான் யானை. இந்த மதம் பிடிக்கிறதுன்னு இந்த வாரியார் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அவருடைய உபமானம் தான் அது. இந்த யானைக்கு மதம் பிடிச்சு ஓடல, அது மதம் பிடிச்சா எல்லாரும் கொண்டு விடுமே. இது அப்படிலாம் பண்ணல. இவா பண்ற லூட்டிகள்லாம் இவளுடைய மத பேதங்கள்லாம் பிடிக்காத இது ஓடி போயிடுச்சுன்னார். இங்க இவருடைய மதமானது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க மும்மத சுவடுனர். அந்த மும்மதங்களும் அந்த மத கஜம் அப்படின்னு சொல்ல அந்த யானையுடைய தலையிலிருந்து வழியக்கூடிய அமிர்தமாக அது வழிந்து அது வந்து அங்க கசிந்தவரால் ஏற்பட்ட சுவடு இருக்கு.
தலை வந்து அந்த வடிஞ்ச ஒரு ரேகைகள் அங்க இருக்கு, அடையாளங்கள் இருக்கு அப்படின்னா. 2 செவியும் இலங்கு பொன்முடியும். 2 செவி, அது 2 காது தான். அந்த 2 காது பெருசா முறம் அது இருக்கு. இந்த முறமா இருக்கிற காது எப்போ ஆட்டிகிட்டே இருக்கு. எல்லாத்தையும் கேட்டுருக்கேன் சொல்றது காதால. தலையை அப்படி ஆட்டி ஆட்டி சொல்றது, அது தலையும் ஆட்டின்னு நான் கேட்டுருக்கேன், காதாலையும் கேட்டுருக்கேன். நீ சொன்ன எதெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் உள்ள போட்டேன், எதெல்லாம் முடியாததான் தள்ளிட்டேன். இந்த மாதிரி காதை ஆட்டி ஆட்டி காமிச்சிருக்கு. இலங்கு பொன் முடியும். தலையில அங்கங்க முடி இருக்கா அவருக்கு. அந்த முடியெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னாக்கா ஒரு பொன் நிறமா இருக்கு. யானை கூட பொன் முடியா இருக்கும். ஆனா இங்க முடியுன்னு இன்னொரு அர்த்தம். இவர் கிரீடம் வச்சிருக்காரு. வெறும் யானை வந்து வெறும் முடி மாத்திரம் இருக்கும். இவர் விநாயகர் வந்து சுவாமி ஆச்சு, பரமேஸ்வரன் புத்திரன் ஆச்சு. இவர் தலையில கிரீடம் வச்சிருக்கார். பொன்னாலான தங்கத்தினாலான கிரீடத்தை வச்சிருக்கார். திரண்ட முப்புரி நூல் திகழொலி மார்பு. இவருடைய மார்பு அப்படின்னா படப்படம் நம்ம பிரகாசிக்கிறது. அதுல தங்கத்துல வந்து முப்புரி நூல் யஜ்னோபவீதம் உபவீதம் போட்டுருக்கா. அந்த 3 பிரி இருக்கிறது. 3ங்கிறத எத்தனையோ டினோட் பண்றதுன்னு சொல்லுவா. இது மாதிரி 3 மரங்களையும் ஒழிக்க வேண்டும் சொல்லி, 3 ஆசைகளை ஒழிக்க வேண்டும் சொல்லி, இந்த மாதிரி 3 விதமான வேதங்கள் நான் மறந்து இருக்கக்கூடியன்னு சொல்லி, இப்படி 3 வேதங்கள் 3, 3 சக்திகள் 3, உலகத்தை நான் காக்கக்கூடிய நாயர்கள், அது ஆட்கள் காத்தல் அழித்தல் சொல்ல தொழில்கள் 3, அது செய்யறவா 3, 3 இதை 3 காட்டுற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. அதுக்கு அதை காட்டுற மாதிரி முப்புரி நூலம் அவர் வந்து பூனல் போட்டு. இது மார்பில் படப்படான்னு இருக்கு. அதான் தங்கத்திலேயே பூனல் போட்டுருப்பா. நம்ம என்ன தங்க பூனல் வெள்ளி பூனல் சும்மா அது போனோம். அது கூட வெள்ளி தங்கமே கிடையாது. அது போடுறோம், அடுத்த 10 நிமிஷத்துல அழுந்து விடுறது. ஆனா இவர் போட்டுக்கிறது என்ன பளபளபளவான எல்லாரும் பார்க்கறது கண்ணு அப்படியே கூச்சலமா இருக்கு. சொற்பதம் கடந்த துரிய மெய்ஞான அற்புதம் நின்ற கற்பக களிரேனர். இந்த சொற்களால் விளங்க முடியாதான். சொற்பதம் கடந்த. இவரை பத்தி வியாக்கியானம் பண்ணலாமா, இவரோட புகழை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கலாமா, இவரை பத்தி எப்படி வர்ணனை பண்ணலாம், இவருடைய புகழை எப்படி சொல்றான், இவருடைய வித்தாந்தத்தை எப்படி சொல்லலாம்னா இதுக்கெல்லாம் 4 கணக்கா சொல்லிட்டே இருக்கலாமா. இது போறவே எவ்வளவு இருந்தாலும் போறாதான். அப்பேற்பட்ட ஒரு துரிய மெய்ஞான அற்புதமா. அந்த துரிய மெய்ஞானம் என்பது எல்லாத்தையும் அதீதமா கடந்த ஒரு மெய்ஞானமானது. அந்த அற்புதமான நிலை, அந்த நிலையில நிலைத்து நிற்கக்கூடிய கற்பக மரத்தை போல நம்ம கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியவனாக அற்புதம் என்ற கற்பக களிரேன்னார். இந்த அற்புதம் என்ற கற்பக களிர் சொல்றது கற்பகன்னு வைக்கின்றா அதுவும் அற்புதம் தான் பண்றது. அந்த மரத்தடியில இருந்து என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துடுறது, நினைச்சாலே கொடுத்துறது. மனசுல வேணும் நினைச்சா அடுத்த நிமிஷம் நமக்கு கிடைச்சுடுறது. ஆனா இவன் அப்படி இல்லை. அது கொடுக்கறதுலாம் நிலை கிடையாது. ஒரு ஸ்டேஜ் அதுக்கு வத்தி போனாலும் போயிடும், அழிஞ்சு போனாலும் போயிடும், செலவாயிடும். இவன் கொடுக்கிற அருள் இருக்கல்ல, அது என்னைக்கும் அழியாததாக இருந்து கொண்டு வளர்ந்து கொண்டிருந்து அருளானது என்னெடுக்கு பெருகி கொண்டே இருக்கும். இந்த பெருகி ஓடக்கூடிய வெள்ளமாக வரக்கூடிய அருள் மலையை பொய்யக்கூடிய அந்த கற்பக களிராக்க அவன் சொற்பதம் கடந்து துரிய மெய்ஞான அற்புதம் என்ற கற்பக களிரேன்னு சொல்லி சொற்களால் வளர்க்க முடியாத அவனை, அந்த மெய்ஞான சுரூபமாக இருக்கக்கூடியவனை அற்புதமெல்லாம் செய்து கற்பக தெருவை போல் நமக்கு எல்லா அருளையும் செய்யக்கூடிய அந்த விநாயக பெருமான் தொடர்ந்து அடுத்த அதில் பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். திருச்சியில் பெரியவா கேம்பில் இருக்கிறதே சென்னையில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு நடந்தது. 1923 வருஷம் மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அது தலைமையில் அந்த தலைவர் பனகல் ராஜா மந்திரி சபையில் ஹிந்துக்களோட தர்மஸ்தாபனத்தெல்லாம் சரிவர பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட ஹிந்து தர்மஸ்தாபன மசோதா அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வரதா உத்தேசிச்சிருந்தா. அது ஒரு தனி கமிட்டியோட பரிசீலனைக்கு விடப்பட்டிருந்தது. அரசாங்கத்துல என்ன பண்ணினா இந்த மசோதா பத்தி பொதுஜனங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன, அவெல்லாம் தங்களோட கருத்தை தெரிவிக்கலாம். இதை எழுத்து மூலியமாவும் தெரிவிக்கலாம். இல்லையா அந்த தனி கமிட்டியை வந்து பார்த்து அவள்கிட்ட நேரையும் ஆஜராகி அவளோட அபிப்பிராயங்கள்லாம் தெரிவிக்கலாம் அப்படின்னு பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இந்த பிரகடனத்தை பார்த்துட்டு பல பேர் தங்களோட அபிப்பிராயத்தெல்லாம் தெரிவிச்சிருந்தா. அதுல இதுக்கு மேல என்ன பண்ணினா அப்படின்னா பனகல் ராஜா முக்கியமான இந்த மடங்கள், இந்த மதஸ்தாபனம், இது எல்லாருக்கும் லெட்டர் அனுப்பிச்சிருந்தா. லெட்டர் அனுப்பிச்சு உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன, இந்த தர்மஸ்தாபன மசோதா முக்கியமா தேவையா, அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தங்களோட கருத்தெல்லாம் தெரிவிக்கணும்னு எல்லாருக்கும் லெட்டர் போட்டிருந்தா. அதுல காஞ்சி ஸ்ரீமடத்துக்கும் பெரியவாளுக்கு லெட்டர் வந்திருந்தது.
இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா என்ன பண்ணினா, ரொம்ப பழுத்த பிரபல வக்கீல் அவெல்லாம் கூப்பிட்டு, இது எப்படி இருக்கணும் இந்த மசோதா, இப்போ அவ வரவு மசோதா போட்டிருக்கிறதுல என்னென்ன பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆலோசிச்சு, இதுக்கு நம்மளோட அறிவுரை என்ன, நம்மளோட கருத்து என்னங்கிறத ஒரு மகஜர் தயார் பண்ணி டிராஃப்ட் பண்ணி கொண்டு வாங்கோ அப்படின்னா, ரொம்ப பழுத்த வக்கீல் தான், அனுபவம் வாய்ந்த வக்கீல், எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு இதுக்கு ஒரு மகஜர் தயார் பண்ணிட்டு வந்து கொடுத்தா. அதை பார்த்துட்டு பெரியவா என்ன பண்ணினா, அதுல சில திருத்தங்கள்லாம் சொல்லி அதை எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணிட்டு கும்பகோணத்துல பிரபல வக்கீல் மகாலிங்கையர் அப்படின்னு அவரை தூதுவரா ரெப்ரசன்டேட்டிவா அனுப்பிச்சா சென்னைக்கு அனுப்பிச்சு பனகல் ராஜாவை பார்த்து இந்த மகஜரை கொடுக்க முடியுமா. மகாலிங்கையர் வந்து பனகல் ராஜாவை பார்க்கிறார். இந்த மகஜர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னால பனகல் ராஜா மகாலிங்கையர்கிட்ட கேட்டார், பெரியவாளுக்கு இந்த மசோதாவை பத்தி அபிப்பிராயம் என்ன, இது அவசியம்னு நினைக்கிறாளா இல்ல இது அனாவசியம்னு நினைக்கிறாளா, அவளோட அபிப்பிராயம் ரொம்ப முக்கியம், அவ என்ன நினைக்கிறா அப்படின்னு அவர் கேட்டார். உடனே மகாலிங்கேயர் சொன்னார், இல்ல பெரியவாளுக்கும் இதுல உடன்பாடு தான், அவசியம்னு தான் நினைக்கிறா, ஆனா இப்போ நீங்க டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த மசோதால சில ஷரத்துக்கள்லாம் இந்த மசோதாவோட நோக்கத்தையே பாதிக்கிறாப்புல இருக்குன்னு பெரியவா ஃபீல் பண்றா, அதனால எங்கெங்க பாதகமா இருக்கும்னு பெரியவா ஃபீல் பண்ணினாலோ அதெல்லாம் தான் இந்த நாங்க மகஜர்ல தயார் பண்ணிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கு, அதுக்காக தான் இந்த மகஜர் கொடுக்கறது, வாங்கி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். இதை வாங்கி பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். உடனே அன்னைக்கு மத்தியானமே என்னன்னா செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட்ல கோட்டையில அந்த தனி கமிட்டி அதோட விசேஷ கூட்டம் ஏற்பாடாயிருந்தது. அப்போ அதுல பல மடத்தை சேர்ந்தவா எல்லாருமே வந்து அதுல கலந்துண்டா, பல ஸ்தாபனங்கள் தர்மஸ்தாபனங்களை சேர்ந்தவாள்லாம். அதுல காஞ்சி மடத்து சார்பா பிரபலமான வக்கீல் டி.ஆர். ராமச்சந்திரையர் நேர ஆஜராகி பெரியவாளோட கருத்தெல்லாம் அதுல சொன்னார். இந்த கூட்டம் முடிஞ்சது. கூட்டம் முடிஞ்சோன்னு கடைசியா பனகல் ராஜா பேசினார். பனகல் ராஜா பேசுறது, இந்த மசோதாவை பத்தி காஞ்சி காமகோடி ஆச்சாரியால் பொதுவா அபிப்பிராயம், நல்ல அபிப்பிராயம் தெரிவிச்சிருக்கா, அவளோட அபிப்பிராயம் ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது, மேலும் அவ சொல்லி இருக்கிற இந்த யோஜனை எல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும், அதனால இந்த யோஜனைகள்லாம் நாங்க ரொம்ப வரவேற்கிறோம் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லிட்டு, சர்க்காரும் இந்த கமிட்டியும் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கு, அதனால எங்களோட எல்லாரோட நன்றி நமஸ்காரத்தை நீங்க அவசியம் தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு ராமச்சந்திரையர்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தார். இது பெரியவாளுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தப்பட்டது. அப்புறம் பெரியவாளோட யோஜனை பேரெல்லாம் வச்சுன்னு அப்புறம் அந்த மசோதா எல்லாம் பல மாறுபாடெல்லாம் ஏற்பட்டு வந்ததா சொல்லப்படுறது. ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி தலைவர், ஆனா பரமா ஆஸ்தீகரான பெரியவாள்கிட்ட எவ்வளவு பக்தி இருந்தது, பிரியம் இருந்தது அப்படிங்கிறது தெரியுது. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். எல்லா மதஸ்தர்களுக்கும் பெரியவாள்கிட்ட பிரியம் இருந்தது அப்படின்லாம் பார்த்துட்டே வரும். அதே மாதிரி இந்து மதத்திலேயே உள்ளவாளுக்கும் ஆஸ்திகாலா இருக்கட்டும் நாஸ்திகாலா இருக்கட்டும் யாரா இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியம் உண்டு. பெரியவா ஒரு சமயம் என்ன பண்ணா, ஆந்திராக்கு மடத்துல இருந்த ஒரு வைதிகரை ஏதோ ஒரு காரியமா அனுப்பிச்சிருந்தா. அவர் மெட்ராஸ்ல சென்ட்ரல்ல ரயில் ஏறி ஆந்திராவுக்கு போகணும். அதுல முதல் வகுப்பு போட்டியில அவருக்கு டிக்கெட்லாம் வாங்கி கொடுக்கப்பட்டிருந்தே அவர் உட்கார்ந்தார். அப்படி கிளம்புறதுக்கு முன்னால அதே அந்த கூப்பையில எய்த்தாப்புல இன்னொருத்தர் வந்து உட்கார்ந்துட்டார். யாருன்னா ஒரு நாஸ்திக கட்சியோட தலைவர். அவர் எங்கேயோ காரியமா போகணும், அவர் அந்த வண்டியில போறாரு போல இருக்கு. அவர் வந்து உட்கார்ந்துன்னொன்னு இந்த மடத்திலேந்து போன வைதிகருக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப எம்பரஸ். ஸ்ரீ சந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே. உடனே அவர் சொன்னார், நீங்க பேப்பர் பாக்குற வழக்கம் உண்டா அப்படின்னு. உண்டு அப்படின்னு. இப்போ 2 நாளா பாக்குறேன். இல்ல பாக்கல அப்படின்னு. அதான் உங்களுக்கு உலக நடப்பு தெரியல அப்படின்னு. இப்ப நம்ம போயின்னு இருக்கோம், போற வழியில ஆந்திரால ஒரு இடத்த சொல்லி அங்க பெரிய கலவரம் நடந்துன்னு இருக்கு தெரியுமா, நியூஸ் எல்லாம் கேட்டேளான்னு. தெரியல இவருக்கு, பாவம் இவர் அப்பாவி. கலவரம் நடந்துருக்கு, போற வர ரயில் பஸ் இதெல்லாம் கல்லெடுத்து அடிக்கிறா, ஒரே வன்முறையா இருக்கு, அந்த இடத்தை தாண்டி தான் நம்ம வண்டியும் போக போறது, அதுவானும் தெரியுமான்னு. ஓ அப்படியா கேட்டுட்டேன்.
அதனால எந்த வண்டிக்கு எப்போ என்ன நடக்கும்னு யாருக்கும் தெரியாது. நான் ஒரு விஐபியா இருக்கிறதுனால, ஒரு கட்சி தலைவரா இருக்கிறதுனால இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன்லாம் பந்தோபஸ்தெல்லாம் ஸ்பெஷலா பண்ணியிருக்கா. அதனால என்னோட இந்த வண்டியில வந்தேன்னா நீங்க பத்திரமா நீங்க போக வேண்டிய இடம் போய் சேரலாம். அப்படி இல்லாத எனக்கு பயந்துட்டு வேற எங்கேயானும் போனேன்னா, வேற கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போனேன்னா என்ன ஆனாலும் ஆகலாம், கல்லடி வாங்கினாலும் வாங்கலாம். அதுக்காக சொன்னேன். அதனால நீங்க பயப்பட வேண்டாம், இங்கேயே பேசாத இருக்கும் அப்படின்னு. இதை சொன்னோன்னே இந்த மடத்திலேருந்து போன வைதிகருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. இவர் என்ன மேடையில பேசுறது, இவ என்ன பேச்செல்லாம் பேசுறா, ஆனா தனியா அந்தரங்கமா பழகிறது எவ்வளவு நல்லவாளா இருக்கா. உலகத்துல எல்லாருமே நல்லவாதான், ஞானிகளை தான். அவளோட யாரை பார்த்தாலும் அவளுக்கு பிரியமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு, எங்கேயுமே நாம இருக்கிறத பொறுத்ததுதான். நாம நல்லவாளா இருந்தா உலகமே நல்லதா இருக்கும். நமக்கு விகல்பம் இருந்ததுன்னா உலகம் விகல்பமா தான் தெரியும். கருப்பு கண்ணாடியை போட்டுன்னு பார்த்தா எல்லா இடமும் கருப்பா தான் தெரியும். வெறுங்கண்ணோட பார்த்தா தான் எல்லா இடத்தோட அதோட சுபாவம் தெரியுது. அதை போலதான் இங்க இவர் இவ்வளவு நல்லவரா இருக்காருன்னு இவருக்கு ரொம்ப மனசு உருகி எடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான், இவ்வளவு நண்பராயிட்டே, ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாலே, அழகா பேஷண்ட்லாம் போனா. அப்படி பேஷண்ட் வரது நீங்க எங்கேருந்து வரல, இவரோட வைதீக கோலத்தை பார்த்தோன்னே கேட்டார். மடத்திலேருந்து வரேன் அப்படின்னு பெரியவாளை பத்தி விசாரிச்சேன். பெரியவா எந்த ஊர்ல இருக்கா, கேம்ப்ல இருக்கா, ஆரோக்கியமா இருக்கா. ஏன்னா பெரியவா அப்ப அந்த தள்ளாத வயசுல நடந்து யாத்திரை பண்ணியிருந்த காலம். இந்த வயசுலயும் பெரியவா அப்படி நடந்து போயின்னு இருக்காளே, காட்டுலயும் மேட்லயும் போறாளே, அப்படி எல்லாம் பெரியவாளை பத்தி ரொம்ப நேரம் பேசின்னு வந்தார். எல்லாம் விசாரிச்சார். விசாரிச்சோன்னு ராத்திரி படுத்துன்னு தூங்கினா. அது என்ன பண்ணா, வெடிகாரத்தால 3 மணி வாக்குல இந்த மடத்து மனுஷர் இறங்க வேண்டிய ஊர் வந்துடும். அதை தாண்டிதான் அந்த தலைவர் போப்புரு. அப்படி அந்த ஸ்டேஷன் வந்தோன்னு இவரை எழுப்பி அவரோட பொட்டியெல்லாம் தூக்கி கொண்டு பிளாட்ஃபார்ம்ல வச்சு அவரே இறக்கி போயிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொன்னதோட இல்லை, பெரியவங்களுக்கு என் நமஸ்காரத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு கையெடுத்து கும்பிட்டார். இதுதான் பெரியவாளோட பெருமை. யாரா இருந்தாலும் சரி, பெரியவாள்கிட்ட பிரியம் காமிக்காத இருக்க முடியாது. காரணம் என்னன்னு, அது ஆத்மஸ்வரூபமான பரபிரம்மம் இல்லையா, அந்தரியாமையே எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அதுதானே வியாபிச்சிருக்கு. அதனால தங்கிட்டே தன்னோட ஆத்மாலேயே தனக்கு பிரியம் இல்லாத யாருக்கானு இருக்க முடியுமா, எந்த ஜீவராசியானு இருக்க முடியுமா. அதனாலதான் யாரா இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷலா பிரியம் வச்சிருந்ததுக்கு காரணம் அதான். ஏன் இந்த கட்சி தலைவருக்கு பெரியவாள்கிட்ட இவ்வளவு மரியாதை, இவ்வளவு பிரியம்னு வேற ஒண்ணும் இல்லை. இந்த ஸ்ரீலங்கா பிரச்சனையை பத்தி பல சர்ச்சைகள்லாம் வந்தது. அப்போ பெரியவாள்கிட்ட சில கருத்தெல்லாம் கேட்கறதே பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த தலைவர் பெயரை சொல்லி அவர்கிட்டையும் கருத்தை கேளு, அவரை போய் முதல்ல பாருங்கோ, அவரை இதில் இன்வால்வ் பண்ணி அவர்கிட்ட கருத்தை கேட்டு அதுபடி நடக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா அட்வைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தா. இது அந்த தலைவருக்கு தெரிஞ்சுது. தெரிஞ்சு என்ன, நம்மளை போய் பெரியவா ரெஃபர் பண்றாளே, நம்மள்கிட்ட கேட்க சொல்றாளே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு அபிமானம். இப்படி யாரார்கிட்ட எப்ப எப்படி உபயோகப்படுத்தணுமோ, யாரை எப்ப எப்படி மதிக்கணுமோ அதுல ரொம்ப சாமர்த்தியம், ரொம்ப கெட்டிக்கார பெரியவா. இப்படிதான் இருந்தா. அதனால்தான் இந்த பனகல் ராஜாவுக்கு முதலான வாழ்க்கெல்லாமும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாவே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 1923 ஜூன் மாசம் கும்பகோணத்துல குடந்தை கீழ்கோட்டம் அப்படின்னு அப்பர் சுவாமிகளால தேவாரம் பாடப்பெற்ற ஸ்தலம். நாகேஸ்வர சுவாமி மிருகநாயகி அப்படின்னு அம்பாள் பேர், சுவாமி பேர். அந்த கோவில்ல பாடகச்சேரி சுவாமிகள் அப்படிங்கிற ஒரு மகான், அவர் திருப்பணி பண்ணி கோவில்ல கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். இந்த பாடகச்சேரி சுவாமிகளை பத்தி அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். 1902 இந்த பாடகச்சேரி சுவாமிகளுக்கு 30 வயசு. இவர் பெரியவாளை விட 22 வயசு பெரியவர். வடலூர் ராமலிங்க சுவாமிகள் மாதிரி தூய சந்நியாச கோலம், வெள்ளவெளேன்னு வஸ்திரத்தை கட்டிண்டு விபூதி ருத்ராட்சத்தோட கும்பகோணத்திலேயே தான் இருந்தார். காலங்கார்த்தால காவேரியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பளிச்சுன்னு வஸ்திரத்தை கட்டிண்டு விபூதி ருத்ராட்சத்தோட கழுத்துல ஒரு சொம்ப கட்டின்னு இருப்பார். சொம்ப கட்டிண்டு கும்பகோணம் வீதி முழுக்கலும் போயிட்டு வருவர். அப்படி வீதி வீதியா போறதே என்ன பண்ணுவான்னா, அந்த ஊர்ல இருக்கிற பெரிய மனுஷா யாரா இருந்தாலும் சரி, இந்த பாடகச்சேரி சுவாமிகளை பார்க்கிறவாள்லாம் தங்களால முடிஞ்ச காணிக்க அந்த சொம்புல சேர்ப்பா. அந்த சொம்பு ரொம்ப எடுத்துனா அவர் வீட்டுக்கு போயிடுவார். இது எதுக்காக இப்படி கலெக்ட் பண்ண, இந்த நாகேஸ்வர சுவாமி கோவில திருப்பணி பண்ணணுங்கிறதுக்காக.
அந்த ராஜகோபுரம் ரொம்ப சீக்கிரம் அடைஞ்சது. அந்த ராஜகோபுர திருப்பணி பண்ணணும், இன்னும் எல்லாத்தையும் மராமத்தெல்லாம் பார்த்து கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவர் கலெக்ட் பண்ணின. ஒண்ணுமே பேசவே மாட்டார். நாகேஸ்வரன் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் நடக்க போறது, டொனேஷன் கொடுங்க, இது மாதிரி பேச்சுக்கிச்சு ஒண்ணுமே கிடையாது. இவர் போறதையும் இந்த கோலத்தையும் இவரோட ரூபத்தையும் பார்த்தாலே எல்லாருக்கும் நம்மளை அறியாத காணிக்கை செலுத்தணும் அப்படின்னு தோணும். அதாவது ஒரு சமீப காலத்திலாம் கூட ஒரு 60-70 வருஷத்துக்கு முன்னாலாம் கூட நம்ம நாட்டில் எப்படிலாம் மகான்கள்லாம் உலாவி இருக்கா, எப்படிலாம் இருந்திருக்கா, எப்பேற்பட்ட தேசம் அப்படிங்கிறத நினைச்சு பார்த்தா பெருமையா இருக்கு, ஆச்சரியமா இருக்கு. அந்த பாடகச்சேரி சுவாமிகள் அப்படி சேர்த்து 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 தான் இந்த நாகேஸ்வர சுவாமி கோவில் கும்பாபிஷேகத்தை பண்ணினார். அதை விட வேடிக்கை என்ன அப்படின்னா, அந்த நாகேஸ்வர சுவாமி கோவில் வழியால அந்த காலத்துல வீடு கட்டுறதுக்கெல்லாம் காரை, சுண்ணாம்பு, செங்கல் இதெல்லாம் தானே வச்சு கட்டுவா. அதுல வண்டியில தான், இந்த மாட்டு வண்டியில தான் எடுத்துன்னு போவார் லோடு. அப்படி போறதே என்ன பண்ணுவாளான்னாக்க, செங்கல் வண்டி போச்சுன்னா அந்த நாகேஸ்வர சுவாமி கோவிலுக்கு முன்னால 2 செங்கலை தூக்கி அங்க வச்சுட்டு போயிடுவா. அவளால கான்ட்ரிபியூஷன். சுண்ணாம்பு காரா போனாக்க இத்தனை கை சுண்ணாம்பு எடுத்து அதுல போட்டுட்டு போக வேண்டியது. இப்படி இல்லாம டொனேட் பண்ணியிருக்கா. அப்படி எல்லாம் பண்ணிதான் அவர் இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணினார். கும்பாபிஷேகத்துக்கு நாளும் குறிச்சாச்சு. ஆனா ஒரு சோதனை வந்தது. ஈஸ்வரன் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னார், எந்த ஒரு பெரிய காரியம் எவ்வளவு பெருசா பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு கடுமையான சோதனையும் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னார், அந்த காரியம் நாமளா கொண்டு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு அந்த காரியம் ஈஸியா நிறைவேறுத்துனா அகம்பாவம் வந்துடும். ஒரு கர்மாவை பண்ணினா, காரியங்களை பண்ணினா நமக்கு உள்ள அகம்பாவம் போகணும், ஈகோ போகணும், ராகத்வேஷம் போகணும். அதுக்காக தான் கர்மானுஷ்டானமே. அப்படி இல்லாத இது நெகட்டிவா அதுவே நமக்கு ஒரு அகம்பாவத்தை கொடுத்துன்னா விபரீதமானா போகும். அதுக்காக தான் சுவாமி சோதனை அப்படிங்கிறதே பண்றார். அது மாதிரி இந்த பாடகச்சேரி சுவாமிகளுக்கும் ஒரு சோதனை வந்தது. என்ன அப்படின்னா, இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு டேட்டு வச்சிருக்கிறதே அந்த கோவிலை கட்டின ஸ்தபதிகளுக்கும் அந்த கோவில்ல அர்ச்சகர்களா இருக்கிற சிவாச்சாரியாளுக்கும் தகராறு வந்துருத்தோம். என்ன தகராறுன்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, இந்த கும்பாபிஷேகத்துல யாரு முதல்ல அபிஷேகம் பண்றது அப்படின்னு. இந்த ஸ்தபதிகள்லாம் நாங்க தான் பண்ணுவோம், இது சாஸ்திரத்துல இடம் இருக்கு, அதனால வெறும் கட்டுறது மட்டும் எங்களோட வேலை இல்லை, நாங்களும் அபிஷேகம் பண்ணுவோம், கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவோம், நாங்க தான் அதுவும் முதல்ல பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவ ஆர்கியூ பண்றா. இந்த சிவாச்சாரியெல்லாம் முடியவே முடியாது, நாங்க தான் அர்ச்சகர்கள், ஆதிசைவர்கள், நாங்க தான் முதல்ல பண்ணுவோம் அப்படின்னு. இப்படி 2 பேரும் தகராறு பண்றதுல இந்த தகராறு முத்தி போய் கோர்ட்ல கேஸா போயிடுத்து. கோர்ட்ல கேஸா போனா என்ன ஆகும், குறிச்ச நாள்ல கும்பாபிஷேகம் நடக்க முடியாத இழுத்துன்னு போறது. இது பாடகச்சேரி சுவாமியில ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட முடியுமா வச்சுது. கிட்டத்தட்ட 3 வருஷத்துக்கு இது நடந்தது இந்த கேஸ். அப்போ பெரியவாள 1920ஆம் வருஷம் விஷ்ணுபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல பெரியவா இருக்கிறதே பாடகச்சேரி சுவாமிகள் நேர வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி விண்ணப்பம் தெரிவிச்சார். இப்படி கட்டி கும்பாபிஷேகம் முடிகிற சமயத்துல இது மாதிரி ஒரு இடைஞ்சல் வந்துடுத்தோ, அதனால மனசு ரொம்ப வருத்தப்படுறது. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பெரியவா தான் இதுக்கு ஒரு விதாயம் சொல்லணும், இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி தீர்க்கிறதுன்னு தெரியல, கோர்ட்ல போய் கேஸா நிற்கிறது அப்படின்னு சொல்ல பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த ஸ்தபதிகள் சிவாச்சாரியால் எல்லாரையும் விஷ்ணுபுரத்துக்கு அழைச்சா. எல்லாரையும் கூப்பிட்டு 2 தரப்பு வாதத்தையும் கேட்டா. கேட்டுவிட்டு அப்புறம் சொன்னா, இது அழிச்சின்னு வரத்தையே பாடகச்சேரி சுவாமிகள் சொன்னார், பெரியவாள்கிட்ட போறோம், பெரியவா என்ன சொல்றாளோ அதுதான் தீர்ப்பா, 2 பேரும் ஏத்துக்கிறதா தான் நம்ம போகலாம் அப்படின்ட்டு. இப்படி 3 வருஷம் கேஸ் நடந்ததுனால எல்லாருக்குமே ஒரு மாதிரி மனசு வருத்தமா இருக்கும் இல்லையோ, சரி இது காரியம் நடந்தா போறோம் அப்படின்னு. அப்ப எல்லாரும் வந்து சொல்ல பெரியவா சொன்னா, சிவாச்சாரியால் 2ஆவதா அபிஷேகம் பண்ணட்டும், ஸ்தபதிகள் முதல்ல அபிஷேகம் பண்ணலாம், இது சாஸ்திர சம்மதம், அதனால முதல்ல அவா கையால அபிஷேகம் பண்ணட்டும், அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்றதுதான் நியாயம், சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல 2 பேரும் ஒத்துண்டா. இத்தனை நாள் கோர்ட்டு கேஸ்ன்னு போனவா இப்ப பெரியவா இந்த தீர்ப்பை சொன்னோன்னு ஸ்தபதிகள் முதல்ல அபிஷேகம் பண்ணட்டும், அப்புறம் நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சிவாச்சாரியர்கிட்ட சொன்னோன்னு 2 தரப்பும் ஒத்துண்டா. 2 பேர் சந்தோஷமா ஒத்துண்டா, ஏதோ நிர்பந்தத்துக்கு ஒத்துக்கல, சந்தோஷமா ஒத்துண்டா. அப்படி ஒத்துக்க 1923ஆம் வருஷம் ஜூன் மாசம் வெகு சிறப்பா இந்த கும்பகோணத்துல நாகேஸ்வர சுவாமி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அப்போ பாடகச்சேரி சுவாமிகள் அளவு கடந்த சந்தோஷப்பட்டார். பெரியவாளுக்கு அப்படி நன்றி தெரிவிச்சு பெரியவாளை பாராட்டினர். அப்படி திருச்சியில இருந்த பெரியவா பட்டவாத்துல வழியால வரத்தே தான் சித்தரஞ்சன் தாஸ், டாக்டர் சத்யமூர்த்தி இவாள்லாம் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிண்டா.
அதுக்கப்புறம் புருஷோத்தம் தாஸ் டேண்டன் அப்படிங்கிறவர், அவர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணினார். அவர் ஹிந்தி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறது. பெரியவா அந்த காலத்தில் அந்த ஹிந்தி பிரச்சாரத்துக்காக அவருக்கு டொனேஷனா 1000 ரூபாய் காணிக்க கொடுத்தா. 1924 வருஷம் வியாச பூஜை திருவையாத்துல நடந்தது. பஞ்சநத கஷேத்திரம், ஐயாரப்பன் தர்மசம்பர்தனி அப்படின்னு உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். அப்பர் சுவாமிகளுக்கு கைலாசமா தெரிஞ்ச இடம். அப்பேற்பட்ட அந்த திருவையாறுல 24 வருஷம் வியாச பூஜை பெரியவா பண்ணினா. இந்த காவேரி கரையில புஷ்ய மண்டபம் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த மண்டபத்திலே சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையை வச்சுட்டு பெரியவா வியாச பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. சாதுர்மாச சங்கல்பம் ஆயிடுத்து. முதல்லயே சொன்னேன், இந்த சாதுர்மாசம்னா மழைக்காலம் அப்படின்னு. மழைன்னா அப்படி ஒரு மழை பெஞ்சு காவேரியில வெள்ளப்பெருக்கு. எப்படி வெள்ளம் அப்படின்னா, காவேரிக்கு வடக்க 3 கிலோமீட்டர் தள்ளி கொள்ளிடம் ஓடுறது. 3 கிலோமீட்டர் தாண்டி கொள்ளிடம், தெற்கு பக்கம் காவேரி. இந்த வடக்க 3 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருந்த இந்த கொள்ளிடமும் காவேரியும் ஒன்னா ஆயிட்டுறது. நடுப்புற இருந்த அத்தனை இடமும் தண்ணி காடா ஆயிடுது. அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரும் வெள்ளம். அது மாதிரி ஒரு வெள்ளத்துல பெரியவா என்னன்னா காவேரி கரையிலேயோ புஷ்ய மண்டபத்துல இருக்கா. அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் பார்த்து நடுங்கி போயிட்டா. பல வீடெல்லாம் சேதமாச்சு, கால்நடைகள்லாம் போயிடுத்து, எல்லாம் ஜனங்களோட ஏழைப்பாழிகளோட உடைமைகள்லாம் எல்லாம் போயிடுத்து. அப்படி இருக்கிற சமயத்துல பெரியவா என்ன பண்ணா, என்ன ஆனாலும் சரி விரதமா சங்கல்பம் பண்ணிட்டு இந்த இடத்த விட்டு அசைய மாட்டேன்னு உட்காண்டாச்சு. இன்னுமே என்ன ஆனாலும் சரி இந்த இடத்த விட்டு நகர மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த மண்டபத்திலேயே இருக்க ஜனங்கள்லாம் பார்த்து இப்படி ஒரு திருடவிரதமா சங்கல்பமா ஆச்சரியமா இருக்கே அப்படின்னு பெரியவாளோட அந்த தபஸ வைராக்கியத்தை பாராட்டினா. அப்படி இருக்க பெரியவா என்ன பண்ணினா, அத்தனை ஜனங்களும் கஷ்டப்படுறதுனால மடத்துல அன்னதானம் பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி, இந்த தண்ணியா இருக்கே ஊர் முழுக்கலும் தண்ணியா இருக்கு, அதனால யானை மேல சாமானெல்லாம் ஏத்திண்டு போய் அந்த ஜனங்களுக்கு விநியோகம் பண்றதுக்கு, இன்னும் அண்டாக்கள்ல சமையல்லாம் பண்ணி போட்டுல வச்சுட்டு இனிமே கிராமம் கிராமமா போய் அத்தனை பேருக்கும் உணவெல்லாம் கொடுத்து இத மாதிரிலாம் கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தா. பண்ணி ஒரு 15 நாள் ஆச்சு இந்த வெள்ளப்பெருக்கு வடிகிறதுக்கு. இந்த 15 நாளும் முழுக்க 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 சுத்தீவிர உள்ள கிராமங்களை அத்தனை ஜனங்களுக்கும் பெரியவா பண்ணின இந்த உபகாரத்தினாலதான். அப்படி இருக்க அரசாங்கத்தால கூட அப்போ ஒண்ணும் போய் கிட்டக்கு போய் ஒன்னும் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஸ்தம்பிச்சு போனது. அப்படி இருக்கிறதே தான் காங்கிரஸ் தலைவர் ஷாரங்கபாணி ஐயர் அப்படிங்கிற அவ தலைமையில பல காங்கிரஸ் தொண்டர் எல்லாமும் இதுல ஈடுபட்டா. அப்படி இருக்க ஒரு 15 நாள் கழிச்சு வெடிய தஞ்சாவூர்ல கலெக்டரா இருந்தார் HM ஹூட் அப்படிங்கிற வெள்ளக்காரர். அவர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளோட சர்வீஸை பாராட்டி, அரசாங்கம் கூட உதவ முடியாத இடத்துல பெரியவா காப்பாத்தினா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சார். குன்றேந்தி குளிர்மழை காத்த குணம் அப்படின்னு கிருஷ்ணனை சொல்றோம். கோகுலத்துல ஆயர்பாடியில அப்படி ஒரு இந்திரனோட கோபத்தினால மழை பெய்யறதே என்ன பண்ணார், சுவாமி அத்தனை பேரையும் அழிச்சுன்னு போய் கோவர்தனகிரியை தூக்கி தன்னோட கையால பிடிச்சிட்டு ஒரு வாரம் நின்று அந்த ஜனங்கள்லாம் காப்பாத்தின, ஆயர்பாடி ஜனங்கள்லாம் காப்பாத்தின அப்படிங்கிறோம். அதே குணம்தான் போல இருக்கு. அதே ஜெகத்குரு அதே பரமாத்மா தானே இங்கேயும் வந்திருக்கா. அதனால இந்த திருவிழாத்துல எதுக்காக பெரியவா வியாச பூஜைக்கு வந்தா அப்படின்னா, இந்த ஜனங்களை காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காகவே வந்தா போல இருக்கு. இப்படி ஒரு உட்பாதத்திலேருந்து காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக. ஏன்னா 3 கிலோமீட்டருக்கு காவேரியும் கொள்ளடையும் ஒன்னாறு அளவுக்கு வெள்ளக்காடு வந்திருக்குன்னா எத்தனை ஜனங்களுக்கு எவ்வளவு அந்த இடம் எல்லாமே இந்த ஏரியா முழுக்களுமே நாசமானா இருக்கணும். அப்படி இல்லாத வெறும் உடைமைகள் தான் போச்சு, சேதம்ங்கிறது குறைவாதான் இருந்தது. அப்படின்னா காரணம் என்னன்னா பெரியவா இருந்ததுனால. பஞ்சபூதங்களும் அவளுக்கு பயப்படாத, ஈஸ்வரனுக்கு பயந்து அந்த ஆணைக்கு பயந்துன்னு தானே நடக்கிறது. அப்படி குளிர்மழை காத்த குணம் மாதிரி இங்கேயும் பெரியவா காப்பாத்தினா அந்த ஜனங்கள் எல்லாம். அப்படி இருக்கிறதே தான் இதே மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல நடந்திருக்கு. கும்பகோணத்துல கள்ளர் வீதி அப்படின்னு இருக்கு காவேரிக்கு வடக்க. அங்க ஒரு சமயம் தீ விபத்து ஏற்பட்டுருது. அந்த தீ விபத்து வந்தோடனே சாம்பலான அத்தனை வீட்டுக்கும் திருப்பி வீடு கட்டி தர சொல்லி அத்தனை பேருக்கும் உணவு உடையிலேருந்து எல்லாம் பெரியவா பண்ணினா. இப்படி அந்த சமுதாய பணியிலையும் பெரியவா சளைக்காததான் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு வார்த்தை.
மாது இவர் பாகன் மறைபயின்ற வாசகன் மாமலர் மேய சோதி கோதில் பரங்கருணை அடியார் குலாவும் நீதி குணமாக நல்கும் போதலர் சோலை பெருந்துரை எம் புண்ணியல் மண்ணிடை வந்திழிந்து பெருந்துரை எம் புண்ணியல் மண்ணிடை வந்து இழிந்து ஆதிப்பிரமோ வெளிப்படுத்த அருள் அறிவார் எம்பிரானாவாரே எம்பிரான் ஆவாரே மாலையன் வானவர் கோனும் வந்து மாலையன் வானவர் கோனும் வந்து வணங்க அவர்க்கு அருள் செய்த ஈசன் ஞாலம் அதனிடை பந்திழிந்து நன்னறி காட்டி நலம் திகழும் கோலமணி அணிமாடம் கோல மணி அணிமாடம் நீடு குலாவும் இடைவை மட நல்லாட்கு சீலமிக கருணை அளிக்கும் திறம் அறிவார் எம்பிரானாவாரே அணிமுடி ஆதி அமரர் கோமான் ஆனந்த கூத்தன் அரு சமயம் பணிவகை செய்து படவதேரி பாரொடு விண்ணும் பரவியேத்த பிணிகட நல்கும் பெருந்துரையும் பேரருளாளல் பெண்பால் உகந்து மணிவலை கொண்டு வாழ் மீன் விசிறும் வகை அறிவார் எம்பிரானாவாரே வேடுருவாகி மகேந்திரத்து மிகு குறைவானவர் வந்து தன்னை தேட இருந்த சிவபெருமான் சிந்தனை செய்து அடியோங்கள் உய்ய ஆடல் அமர்ந்த பரிமாயேறி ஐயன் பெருந்துரை ஆதி அந்நாள் ஏடர்களை எங்கும் ஆண்டு கொண்ட இயல்பறிவார் எம்பிரானவாரே
வந்து இமையோர்கள் வணங்கியேத்த மா கருணை கடலாய் அடியாறு பந்தனை விண்டு அற நல்கும் எங்கள் பரமன் பெருந்துரை ஆதியன்னாள் உந்து திரைக்கடலை கடைந்து அன்று ஓங்கு மதிலி இலங்கை அதனில் உந்து திரைக்கடலை கடந்து அன்று ஓங்கு மதில் இலங்கை அதனில் பந்தனை மெல் விரலாள்க்கு அருளும் பரிசறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. வேவத்திரிபுரம் செற்றவில்லி வேடுவனாய்க் கடிநாய்கள் சூழ ஏவற்செயல் செய்யும் தேவர் முன்னே எம்பெருமான் தான் இயங்கு காட்டில் ஏ உண்ட பன்றிக்கு இறங்கி ஈசன் எந்தை பெருந்துரை ஆதி அன்று கேவலங்கேழலாய் பால் கொடுத்த கிடப்பு அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. நாதம் உடையதோர் நற்கமல போதினில் நன்னிய நன்னுதலார் ஓதி பணிந்தலரு தூவியேத்த ஒளிவளர் சோதியும் ஈசன் மன்னும் போதலர் சோலைப் பெருந்துரையம் புண்ணியன் மண்ணிடை வந்து தோன்றி பேதங்கெடுத்து அருள் செய் பெருமை அறியவல்லார் எம்பிரான் ஆவாரே. பூவலரு கொன்றைய மாலை மார்பன் போர் உயிர் வன்புலி கொன்ற வீரன் மாது நல்லாள் உமை மங்கை பங்கன் வன்பொழில் சூழ்த்தென் பெருந்துரைக்கோன் ஏதில் பெரும் புகழ் எங்கள் ஈசன் இருங்கடல் வாணர்க்கு தீயில் தோன்றும் ஓவியமங்கையரு தோள் புணரும் உருவறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. தூவெள்ளை நீரணி எம்பெருமான் தூவெள்ளை நீரணி எம்பெருமான் சோதி மகேந்திரநாதன் வந்து தேவர் தொழும் பதம் வைத்த ஈசல் தென்னல் பெருந்துரையாளி அன்று காதல் பெருக கருணை காட்டி தன் கழல் காட்டி
கசிந்துருக கேதங்கெடுத்து என்னை ஆண்டருளும் கிடப்பறிவார் எம்பிரானாவாரே. அங்கணன் எங்கள் அமரர் பெம்மான் அடியார்க்கமுதன் அவனி வந்த எங்கள் பிரான் இரும் பாசம் தீர இகபரமாயதோர் இன்பம் எய்த சங்கம் கவர்ந்து வன் சாத்தினோடும் சதுரன் பெருந்துரை ஆழி அன்று மங்கையர் மல்கும் மதுரை சேர்ந்த மங்கையர் மல்கும் மதுரை சேர்ந்த வகையறிவார் எம்பிரானாவாரே. வகையறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்த
மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.